Hi everybody. Okay. How are you? What about your study level? And every day I told you one thing, reading, learning, that only. Okay. I think all of you follow that. Am I right? Okay. Don't break my beliefs. I expect everybody follow my words. Reading, studying, etc. Okay. Now we want to discuss the continuation for the previous, that is the previous class, Paleolithic, and here is Paleolithic age continuation, that is the types of sites. What is the next topic? Types of site. Types of sites. Okay. In last class we discussed the Paleolithic man lifestyle, how we understood that lifestyle with the help of historians' findings. Historian could find with the help of sources. Okay, there is archaeological sources, like there is some remains, skeleton remains, and also tools. Then with the help of soil he understood what is the vegetation and climatic condition, etc. Okay, and also we discussed a group of people, that is the hunter-gatherers, the beginning time, the Paleolithic man, that is the hunter-gatherer, but gradually they observed what are the changes occurred on surroundings. And also we discussed the life of the people, the settled life or living in groups, what are the merits of the living in groups. And lastly we discussed what is the lifespan, the maximum lifespan, that is the 20 to 25 years. Okay, now here is a types of site. Now we want to discuss about type of sites. Finished and unfinished Paleolithic artifacts have been found at several sites where raw materials for making such artifacts are also found in plenty. These were probably factory sites where artifacts were made on a large scale. Okay. Here is we discussed I repeat, finished and unfinished Paleolithic artifact. Paleolithic artifact is something finished and something unfinished. It have been found at several sites where raw materials for making such an artifact are also found in plenty. Plenty means many. ധാരാളം ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then these were probably factory sites. Maybe ഒരു പക്ഷേ അതെന്തായിരിക്കാം, ഫാക്ടറി സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. That means these artifact made from that area where artifacts were made on large scale. That's why it called factory site. All of you underline that. Factory site where artifacts were made on a large scale. At some times ash and animal remains have been found along with the articles. Listen, at some sites, certain sites, the historian could see some ash and animal remains. Okay, this suggests that people worked and also lived at this site. അതെന്താ പറയണത്? It could suggest people lived and worked on this site. അല്ലേ, ഫാക്ടറി സൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ താമസിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും, അവിടെ തന്നെ ജോലിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. That is the findings. These were habitation cum factory site. അപ്പോൾ what is habitation cum factory site? People worked and also lived at this site. These were at some site ash and animal remains have been found along with artifact. This suggests that people worked and also lived at this site
These were habitation cum factory site. That also want to underline, because here is one question. What is habitation cum factory site? What is the answer? This paragraph is the answer. Next one is Paleolithic tools. Paleolithic tools were usually made by chipping stones. Paleolithic tools usually made chipping stone ആണ് അല്ലേ, സ്റ്റോണാണ് ഇങ്ങനെ പീസസ് ആക്കിയിട്ട്. സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വെർ ഓഫ് ടു കൈൻഡ്സ്, കോർ ആൻഡ് ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ്. ഹിയർ ഈസ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ്. വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ്? കോർ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ്. വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ്? കോർ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ്. Then firstly we want to discuss about the core tools. Core tools were made by chipping off pieces from chunks of rock and hand-sized pebbles. അല്ലേ, ഈ ഹാൻഡ് സൈസ്ഡ് പെബിൾസിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റുക. ദ സ്റ്റോൺ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ചിപ്പിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് കോർ. എന്താണ്, അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതിലെന്താണ്, മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കോർ ടൂൾ ഉണ്ടാവും. ഹിയർ ഈസ് വൺ ഫോട്ടോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ലുക്ക് ദയർ. കോർ ടൂൾസ് വെർ യൂഷ്വലി ഓവൽ ഓർ പിയർ ഷേപ്പ്ഡ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, കോർ ടൂൾസ് ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഓർ പിയർ ഷേപ്പ്. ദെൻ they were used mostly as hand axes for heavy work like cutting trees, digging the earth for root and tubers, and breaking bones. They were used mostly as hand axes. Hand axes for heavy work. കടുത്ത ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഹാൻഡ് ആക്സസ്, കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മഴു പോലെ ആക്സായിട്ടാണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെവി വർക്ക്. വാട്ട് ആർ ദ ഹെവി വർക്ക്? ലൈക്ക് കട്ടിങ് ട്രീസ്, digging the earth for root and tubers, and breaking bones. അല്ലേ, എല്ലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ട്യൂബേഴ്സ് അതൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മരം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. ഓക്കെ, ദെൻ സം വർ യൂസ്ഡ് ആസ് ക്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറച്ചി കത്തിയൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ വലിയ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഉളിക്കത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മൂർച്ചയുള്ളത്. ഫോർ കട്ടിങ് ലാർജ് പീസസ് ഓഫ് മീറ്റ്. അല്ലേ, പീസസ് ഓഫ് മീറ്റ്, വലിയ മീറ്റിനെ ലാർജ് പീസസിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട്, ഇറച്ചി വെട്ടുന്നതിനുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കത്തിയായിട്ടാണ് അവരിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോർ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോണിന് അല്ലെങ്കിൽ പെബിളിന് എന്താണ്, ഹാൻഡ് സൈസ്ഡ് പെബിളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂർച്ചയുള്ള എഡ്ജസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓവൽ ഷേപ്പ്. Then flake tools. Flake tools were made from the sharp pieces or flakes that broke off while shaping core tools. അല്ലേ, കോർ ടൂൾസിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ മൂർച്ചയുള്ള ടൂള്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലേക്ക്. ബ്രോക്ക് വൈൽ ഷേപ്പിംഗ് കോർ ടൂൾസ്. ദീസ് വെർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ചോപ്പിംഗ് മീറ്റ് ആൻഡ് സ്കിന്നിങ് അനിമൽസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ അവർ കേസ്, നമ്മളെ വീട്ടിലെന്താണ്, വലിയ കത്തി ഉണ്ടാവും, ചെറിയ കത്തി ഉണ്ടാവും. അല്ലേ, വെട്ടുകത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, തേങ്ങ പൊളിക്കുക, വിറക് കട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ കത്തി യൂസ് ചെയ്യും. വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, സ്മോൾ നൈഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ആസ് ഹിയർ ഈസ് കോർ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ്. കോർ ടൂൾസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ദ ഹെവി വർക്ക്സ് ലൈക്ക് കട്ടിങ് ട്രീസ്. ദെൻ here is a digging earth for roots and tubers, and also breaking bones. On that type of activity there is used core tools. But flake tools, cutting and chopping. Okay, that purpose, vegetable cutting, then cutting meat, etc. Then these were useful for chopping meat and skinning animals. അല്ലേ, മീറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അനിമലിൻ്റെ സ്കിന്ന്, അല്ലേ, തോല് പൊളിച്ചെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ഓഫ് ചിപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ. ഈ സ്റ്റോൺ ചിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. പാലിയോലിത്തിക് പീപ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചിപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ. അല്ലേ, ചിപ്പിംഗ് സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ദെൻ ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, a pebble or a piece of bone or wood was used as a hammer to chip off pieces from a softer pebble or a chunk of stone. Listen,
ഹിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഹൗ? ഹിയർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. എ പെബിൾ ഓർ എ പീസ് ഓഫ് ബോൺ ഓർ വുഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹാമർ ടു ചിപ്പ് ഓഫ് പീസസ് ഫ്രം എ സോഫ്റ്റർ പെബിൾ ഓർ ചങ്ക് ഓഫ് സ്റ്റോൺ. നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരിതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാമറായിട്ട് അല്ലേ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ലേ, പിന്നെ വേർപെടുത്തി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ പെബിൾ ഓർ എ പീസ് ഓഫ് ബോൺ ഓർ വുഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹാമർ ടു ചിപ്പ് ഓഫ് പീസസ് ഫ്രം എ സോഫ്റ്റർ പെബിൾ ഓർ ചങ്ക് സ്റ്റോൺ. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്യൂറിങ് ദ ലേറ്റ് പാലിയോലിത്തിക് പീരീഡ് ടു ഷാർപ്പ് ടൂൾസ് ഫ്രം ഫ്ലേക്സ്. ദ ഫ്ലേക്ക് ടു ബി ഷാർപ്പ്ഡ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ഹാർഡ് സർഫേസ്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് പരത്തിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാമറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊന്നിൻ്റെ മേലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ നല്ല മൂർച്ചുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വുഡൻ പീസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണിലൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ നൈഫിനൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡിലില്ലേ, അതുപോലെ ഹാൻഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ലിസൺ, ഫ്ലേക്ക് ടു ബി ഷേപ്പ്ഡ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹാർഡ് സർഫേസ്. എ ലോങ് പോയിൻറ്റഡ് പീസ് ഓഫ് ബോൺ ഓർ വുഡ് വാസ് ദെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ചിസൽ ആൻഡ് ഹാമേർഡ് വിത്ത് അനദർ പീസ് ഓഫ് ബോൺ ഓർ വുഡ് ഓർ എ സ്റ്റോൺ. അല്ലേ, എന്തായിരിക്കും ഉള്ളിയൊക്കെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന ചുറ്റിക അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഹിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, that only, you don't worry about it. Here is mainly two types of tool. One is the core tool, another is the flake tool. When you think about the core tool, that is used for the heavy purpose. Then it's a shape, oval shape. Next one is the discovery of fire. What is the next topic? Discovery of fire. Remains of ash at some Paleolithic site led to the conclusion that fire was known to Paleolithic man. Okay, habitation cum factory site, there we discussed there is some remains of ash. What do you mean by ash? Ash means ചാരം അല്ലേ? what do you say? നിങ്ങളെന്താ കത്തി ഇതാണ് വെണ്ണീറോ അങ്ങനെന്താ പറയാറില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചാരം. ഓക്കെ, ദിസ് ആഷ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വൺ തിങ്, there is used fire. Okay, listen, remains of ash at some Paleolithic site led to the conclusion that fire was known to Paleolithic man. Possibly, man first saw fire when lightning struck trees. Although he feared fire, he learned to use it to scare away wild animals. Listen, possibly, man first saw fire when lightning struck trees. ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ക് ട്രീസ് അല്ലേ, മരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയെഴുതിയിട്ട് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കാം. ദെൻ ഓൾദോ ഹി ഫിയേർഡ് ഫയർ അല്ലേ, എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫയറിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ദെൻ ഹി ലേൺ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്കെയർ അവേ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ അല്ലേ, വന്യമൃഗങ്ങളെ കാട്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുപയോഗിച്ചാൽ മതി? ഫയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്കിങ്. As he did not know how to make fire, കാട്ടുതീ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഹി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് ഫയർ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ he had to take turns with other members of his group to keep it burning continuously. In course of time, while rubbing two pieces of stone or wood together, man accidentally discovered how to light a fire. Man accidentally discovered how to light a fire. Rubbing two stones, rubbing of two pieces of wood, അല്ലേ, രണ്ട് കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഇതോ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒരുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് തീയെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല, പിന്നെന്താണ്, ആക്സിഡൻ്റലി ഹാപ്പൻ അല്ലേ, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Listen, man accidentally discovered how to light a fire. He could now have fire whenever he wanted. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ now he could find അല്ലേ, whenever he wanted. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ he could make the fire because now he know how to make fire. This was his first major discovery and victory over nature. ഇതായിരുന്നു മേജർ വിക്ടറി ഓവർ നേച്ചർ അല്ലേ, പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ആദ്യം ഉണ്ടായ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ മേജർ വിക്ടറി ഓവർ ദ നേച്ചർ. ഓക്കെ,
Gradually, man learned various uses of fire. Apart from driving away wild animals, it could keep him warm, light up dark caves, and even roast meat. Gradually, man learned various uses of fire. പതുക്കെ എന്താണ് വേരിയസ് യൂസസ് ഓഫ് ഫയർ അല്ലേ, തീയുടെ പല ഉപയോഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഡ്രൈവിങ് അവേ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അല്ലേ, വന്യമൃഗങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് കുഡ് കീപ്പ് ഹിം വാം അല്ലേ, ചൂട് നിലനിർത്തുന്നതിന്, ലൈറ്റ് അപ്പ് ഡാർക്ക് കേവ്സ് അല്ലേ, ഗുഹകളിലൊക്കെ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദെൻ ആൻഡ് ഈവൻ റോസ്റ്റ് മീറ്റ് അല്ലേ, ഇറച്ചിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫയർ യൂസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ഫയർ? ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് മാറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? I repeat, now we discussed here is types of site, then there is Paleolithic tools, then we discussed Paleolithic tools. Okay, before this types of site, here is mainly two types of site. What are the two types of site? Factory site and habitation come factory site. Then we discussed two types of tools there is used. What are the two types of tools? Core tools and flake tools. Then we discussed here is discovery of fire. Okay, discovery of fire, it is accidentally happened, but it very useful. It was the major victory over the earth. Okay, this also want to read 3 times. And also children, it's very useful this topic. Okay, to be continued on next class. Thank you.